नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ डासोटिया मनीष उमा विद्या संकुल यूट्यूब चैनल में तमारू स्वागत करूँ छूँ। आज आपणे सामाजिक विज्ञान विषय में पाठ 1 एटले के भारतनो वारसो एना विषयनी बात करीशुं। आपणी जे संस्कृति है ए विश्वनी प्राचीन संस्कृति गणाय छे। आपणा 18 पुराणोमांथी एक पुराण एटले विष्णु पुराण। आ विष्णु पुराण में आपणी संस्कृतिनुं महत्व दर्शाववामां आव्युं छे। ए मुजब उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेशचैव दक्षिणम तद वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संतति। मतलब के समुद्रनी उत्तरे, अहींया समुद्र एटले हिंद महासागरनी वात करीशुं, एनी उत्तरे आवेलो देश अने हिमालयनी दक्षिणे एनी दक्षिणे आवेलो देश के जे देश भारतवर्ष अथवा भारत तरीके ओळखाय छे अने तेना संतानो आपणे भारतीय कहेवाय छीए। आपणे ज्यारे शुभ संकल्पो लेता, कोईपण कार्यनी शरूआत करता त्यारे अलग अलग संकल्पो लेवामां आवता, एमां अलग अलग नामोनो उपयोग थतो, जेवा के भारतवर्ष, भारतखंड, जम्बूद्वीप अने आर्यव्रत। आपणो देश ए कुदरती सीमाओ धरावतो देश छे। आपणा देश में 3 बाजुए में समुद्र आवेला छे, ज्यारे उत्तर में हिमालयनी गिरिमाळा आवेली छे। आ 3 बाजू एटले कई तो के पूर्व, पश्चिम अने दक्षिण। पूर्व में बंगाळानी खाड़ी आवेली छे, पश्चिम में अरब सागर आवेलो छे, ज्यारे दक्षिण में हिंद महासागर छे। एज रीते उत्तर में हिमालयनी गिरिमाळा आवेली छे। आज आपणा देशनी विशेषताने कारणे, आपणा देशनी समृद्धिने कारणे आकर्षाईने घणी बधी प्रजाओ छे ए भारत में आवी हती, जेवी के नेग्रीटो अथवा निग्रो के जे आफ्रिका मांथी आव्या हता। ऑस्ट्रेलोइड प्रजा जे छे ए अग्नि एशिया मांथी आवी हती। मोंगोलोइड प्रजा चीन मांथी आवी हती, ज्यारे अल्पाइन, डिनारिक अने आर्मेनोइड जे मध्य एशिया मांथी भारत में आव्या हता। आपणे आगळ वात करीए तो आ दरेक लोकोनी एक अलग संस्कृति, पहेरवेश, खोराक, रीत रिवाज, धार्मिक परंपराओ एमनी वच्चे आदान प्रदाननी प्रक्रिया थाय छे। आदान प्रदान एटले आपले थाय छे अने एने कारणे ज आपणी संस्कृति ए भातीगळ संस्कृति बनी जाय छे। त्यार पछी के विश्वमां आपणुं स्थान अने विस्तार केटलो छे एनी वात करीए तो एमां विस्तारनी दृष्टिए अने वस्तीनी दृष्टिए विस्तारनी दृष्टिए समग्र विश्व में आपणो देश 7मा क्रमे छे, ज्यारे वस्तीनी दृष्टिए समग्र विश्व में आपणो देश 2जा क्रमे छे। आगळ बात करिए वैविध्यसभर वारसानी। भारत भूमिए आपणने अने समग्र विश्वने वैविध्यसभर अने समृद्ध वारसो आपेलो छे। प्राचीन समयथी ज आपणी जे संस्कृति छे ए शांतिप्रिय अने वेपारी संस्कृति कहेवाय छे। विश्वनी एकमात्र संस्कृति के जेमांथी तमने सतचित अने आनंदनो अनुभव थाय छे। संस्कृतिना निर्माणमां कोई एक व्यक्तिनो फाळो न होय। पेढ़ी दर पेढ़ी समयने आधारे बधा ज लोकोए पोतानो फाळो आप्यो अने एमांथी संस्कृतिनुं निर्माण थाय छे। आ जे संस्कृति छे एना निर्माणमां सिंधु खीणना लोकोथी शरू करी अने आज दिवस सुधीना लोकोए फाळो आप्यो हतो। एमना अथाग प्रयत्नोने कारणे ज आपणी संस्कृतिनो विकास थयो हतो। ए लोको एटले के जेनी अंदर तमे अनेक ऋषिमुनिओ, संतो, विदुषीओ, अहींया विदुषी एटले
નાની ઉંમરમાં જેને ધાર્મિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું હોય એવી સ્ત્રી। આ ઉપરાંત ઐતિહાસિકકારો, કેળવણીકારો, તત્વચિંતકો, સમાજ સુધારકો, કારીગરો, કલાકારો, કેળવણીકારો કે જેમને સંસ્કૃતિના નિર્માણમાં ઘડતરમાં પોતાનો ફાળો આપેલો છે। તમને એક પ્રશ્ન થાય કે સંસ્કૃતિ એટલે શું? તો સંસ્કૃતિના અર્થની આપણે વાત કરી લઈએ। સંસ્કૃતિ છે એ કોઈ પણ દેશ કે કોઈ પણ સમાજના લોકો દ્વારા બરાબર એનું સમયાંતરે પેઢી દર પેઢી જે કાંઈ આપવામાં આવે છે એના કારણે નિર્માણ થાય છે। સંસ્કૃતિનો અર્થ જોઈ લઈએ। એનો એક અર્થ આવો થાય છે, જીવન જીવવાની રીત। મતલબ કે કોઈ પણ દેશના લોકો છે એનું જીવન તમને અલગ જોવા મળશે। બીજો જે અર્થ છે એ આવો છે, સંસ્કૃતિ એટલે માનવ મનનું ખેડાણ કે જેમાં આપણા સમાજના, આપણા લોકોના મૂલ્યો, ટેવો, આચાર વિચાર, રહેણી કરણી, ધાર્મિક પરંપરાઓ વગેરેને ઉચ્ચતમ ધ્યેય તરફ લઈ જતા આદર્શોનો સરવાળો એટલે પણ સંસ્કૃતિ। ચાલો આગળ વાત કરીએ ભારતીય સંસ્કૃતિનો વારસો। સંસ્કૃતિ જે છે બરાબર, એમાં આપણો સંસ્કૃતિ એટલે પ્રાચીન ગણાય, તો આપણો વારસો પણ પ્રાચીન છે। તમને પ્રશ્ન થાય કે વારસો એટલે શું? તો વારસો એટલે આપણા પૂર્વજો તરફથી મળેલી અમૂલ્ય ભેટ। આપણા પૂર્વજો તરફથી મળેલી અમૂલ્ય ભેટ એટલે વારસો। આપણને આપણા માતા પિતા તરફથી, આપણા દાદા તરફથી જે કાંઈ મળે છે, માલ મિલકત સંપત્તિ, એ બધો આપણે વારસો કહીએ છીએ। અહીંયા વારસાના આપણે 3 પ્રકાર પણ પાડી શકીએ। જેમ કે ભૌતિક વારસો, તો હમણાં મેં તમને કીધું માલ મિલકત સંપત્તિ એ ભૌતિક વારસો કહેવાય। જ્યારે માતા પિતા તરફથી મળેલા શારીરિક માનસિક લક્ષણો છે એ જૈવિક વારસો કહેવાય। અને માનવીએ પોતાની બુદ્ધિશક્તિ, આવડત, કલા કૌશલ્ય, કુનેહ દ્વારા જે કાંઈ સર્જ્યું કે નિર્માણ કર્યું તેને આપણે સાંસ્કૃતિક વારસો કહીશું। આપણે જે પ્રતિજ્ઞાપત્ર બોલીએ છીએ એમાં પણ આવે છે કે મને મારા દેશ પ્રત્યે ગૌરવ છે, હું તેના સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક વારસાને સાચવવાનો પ્રયત્ન કરીશ। અને આપણો ઇતિહાસ એ હજારો વર્ષોથી પ્રાચીન છે। આ પ્રકરણની અંદર આપણે વારસાના 2 પ્રકારોનો અભ્યાસ કરવાનો છે। એ 2 પ્રકાર એટલે એક આવશે પ્રાકૃતિક વારસો અને બીજો જે છે એ છે સાંસ્કૃતિક વારસો। પ્રાકૃતિક વારસો એટલે તમે સમજી ગયા હોય કે પ્રકૃતિ દ્વારા આપણને જે કાંઈ મળેલું છે એ બધું પ્રાકૃતિક વારસાની અંદર જ આવશે। એનો ચોક્કસ અર્થ પણ છે, અર્થ જોઈ લઈએ। પ્રકૃતિ, પર્યાવરણ અને માનવ જીવન વચ્ચેના નિકટમ એટલે કે નજીકના સંબંધોનું પરિણામ એટલે પ્રાકૃતિક વારસો। આ વારસાની અંદર કુદરત તરફથી મળેલું બધું આવી જશે। દાખલા તરીકે નદીઓ છે, ઝરણા છે, સમુદ્ર છે, ખીણ છે, વનસ્પતિ છે, જીવજંતુ છે, પર્વતો છે, આ બધાનો સમાવેશ આપણે પ્રાકૃતિક વારસાની અંદર કરીશું।
બીજું કે આપણો વ્યવહાર પ્રકૃતિ તરફ હંમેશા ઉદારતાપૂર્વકનો રહ્યો છે. એના ઉદાહરણ આપણને એક તો પંચતંત્રની વાર્તાઓ અને બીજું બૌદ્ધ ધર્મની જાતક કથાઓમાંથી મળે છે. આ ઉપરાંત આપણી જે ઉપચાર છે એટલે કે નિદાન કે સારવાર માટેની જે પદ્ધતિઓ છે એ પણ પ્રકૃતિને આધારે હતી. જેવી કે આયુર્વેદિક છે, યુનાની છે, નેચરોપેથી છે, તો એનો સમાવેશ પણ પ્રકૃતિને આધારે કરી શકાય. કારણ કે પ્રકૃતિમાંથી વનસ્પતિ ઔષધિઓ કે જેનો સારવાર માટે ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. હવે પ્રાકૃતિક વારસાની અંદર જે બાબતો આવે છે એની વાત કરી લઈએ. એમાંનું પહેલું એટલે ભૂમિ દ્રશ્યો. આ જે ભૂમિ દ્રશ્યો છે એને ખૂબ સરસ રમણીય એવું દ્રશ્ય ઊભું કરે છે. ભૂમિ દ્રશ્યોમાં આપણે હિમાલયનું ઉદાહરણ લઈ શકીએ, કારણ કે હિમાલય એક ભૂમિ આકાર છે. અને આ જે હિમાલય ભૂમિ આકાર છે એમાં આવેલા અલગ અલગ જે ભૂમિ દ્રશ્યોનું નિર્માણ થાય છે, જેવા કે ઝરણાઓ વહેતા હોય, ઊંચા પર્વત શિખરો આવેલા હોય, સ્વચ્છ નદીઓ આવેલી હોય, અલગ અલગ ધાર્મિક સ્થળો પણ આવેલા હોય, જેવા કે બદ્રીનાથ છે, કેદારનાથ છે, અમરનાથ છે. આ ઉપરાંત ત્યાં નંદાદેવી શિખર કે જેને આપણે ભૂમિ દ્રશ્યોની અંદર સમાવેશ કરી શકીએ. ત્યાર પછી આપણે વાત કરી લઈએ તો પ્રાકૃતિક વારસાની અંદર જ બીજો જે મુદ્દો આવે છે એ છે નદીઓનો. નદીઓને લોકમાતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આવો તમને 2 માર્કનો પ્રશ્ન પૂછાય કે નદીઓ પ્રાચીન સમયથી લોકમાતા તરીકે ઓળખાય છે, સમજાવો. તો તમારે જવાબમાં શું લખવું એની આપણે વાત કરી લઈએ. તો તમારે શરૂઆત ત્યાંથી તમે કરી શકો કે નદીઓ છે પ્રાકૃતિક જળમાર્ગ પૂરો પાડે છે. આપણા દેશમાં સિંધુ અને રાવી નદીના કિનારે આપણી જે સંસ્કૃતિ એટલે કે સિંધુ ખીણની અથવા હડપ્પન સંસ્કૃતિનું નિર્માણ થયું હતું. આ ઉપરાંત દેશની અલગ અલગ નદીઓ બરાબર, જેવી કે ગંગા, યમુના, બ્રહ્મપુત્ર, સરસ્વતી, સિંધુ, સતલુજ, કાવેરી વગેરે નદીઓએ માણસના નિર્માણમાં, વિકાસમાં, ઘડતરમાં સૌથી મોટો ફાળો આપ્યો છે. ત્યાર પછી તેની ઉપયોગિતાની વાત કરી લેવાય કે નદીના પાણીનો ઉપયોગ શું? તો કે ઘર વપરાશ માટે, પીવા માટે, સિંચાઈ માટે કે ઉદ્યોગોમાં નદીઓનું પાણી વપરાય છે. આ સિવાય કે આ જ નદીઓના કિનારે જે માટી મળી આવે છે, માટીમાંથી અલગ અલગ પ્રકારના વાસણ કે ઘર પ્રાચીન સમયમાં બનાવવામાં આવતા. નદીઓના કિનારે જે સાંજનું દ્રશ્ય છે કે સવારનું દ્રશ્ય છે કે જેના દ્વારા સૌંદર્યનું ખૂબ ભરપૂર એવું આપણે લાભ ઉઠાવી શકીએ છીએ. માટે કહી શકાય કે નદીઓ પ્રાચીન સમયથી લોકમાતા તરીકે ઓળખાય છે. ત્યાર પછી જે વાત છે એ છે વનસ્પતિ જીવનની. જે રીતે આપણું જીવન પ્રાચીન સમયથી નદીઓ સાથે સંકળાયેલું છે એ જ રીતે વનસ્પતિ સાથે પણ સંકળાયેલું છે. કારણ કે આપણા દેશની પ્રજા લોકો એ વનસ્પતિ કે પર્યાવરણ પ્રેમી ગણાય છે. એનું તમને ઉદાહરણ બરાબર એ આપણો વૃક્ષ પ્રેમ જોવા મળે. આપણો દેશ કે જ્યાં આપણે અલગ અલગ વૃક્ષોની પૂજા કરીએ છીએ. હવે આ વૃક્ષો એટલે કયા? તો કે તુલસી છે, વડ છે, પીપળો છે કે જેને આપણે બરાબર પૂજા કરીએ છીએ. અને વડની પૂજા સાથે સંકળાયેલું વ્રત એટલે કે વડ સાવિત્રીનું વ્રત ઉજવવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત લીમડો છે તો ઔષધિ તરીકે વપરાય છે. અનેક પ્રકારના ફૂલ જોવા મળે છે, અનેક પ્રકારની ઔષધિઓ જોવા મળે છે. અને એના કારણે જ આપણું જીવન એ નિરામય, સમૃદ્ધ અને સુવાસિત થયેલું જોવા મળે છે. આગળ વાત કરીએ તો વન્ય જીવનની વાત કરીએ. જે રીતે આપણું જીવન વનસ્પતિ સાથે સંકળાયેલું છે એ જ રીતે આપણે વન્યજીવન સાથે પણ સંકળાયેલા છે. આપણા દેશમાં અલગ અલગ ઘણા બધા વન્ય પ્રાણીઓ જોવા મળે છે. એમના રક્ષણ માટેની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી છે.
એમાંય વિશ્વનો એકમાત્ર એવો દેશ એટલે કે ભારત આપણો દેશ કે જ્યાં સિંહ મુક્ત રીતે વિહરતા તમને જોવા મળે છે. અને એ જ રીતે આપણી જે રાષ્ટ્રમુદ્રા છે, રાષ્ટ્રમુદ્રા એટલે 4 સિંહોની આકૃતિ કે જેમાં આપણે બરાબર વન્યજીવ સિંહનું મૂલ્ય કે મહત્ત્વ છે એને સ્વીકારેલું છે. ચાલો તો હવે પ્રાકૃતિક વારસા વિશે તમે સમજી ગયા હશો. બીજો જે પ્રકાર છે એ છે સાંસ્કૃતિક વારસો. તો એની વાત કરી લઈએ. જે રીતે મેં વાત કરી તમને કે પ્રાકૃતિક વારસો જે સંપૂર્ણપણે કુદરત સાથે પ્રકૃતિ સાથે સંકળાયેલો છે એટલે એને પ્રાકૃતિક વારસો કહીશું. સાંસ્કૃતિક વારસો કે જેને માનવ સર્જિત વારસો કહેવાય, મતલબ કે માણસ દ્વારા જે કાંઈ નિર્માણ કરવામાં આવ્યું એ બધાનો સમાવેશ સાંસ્કૃતિક વારસામાં થશે. એટલે આપણે લખી શકીએ માનવ સર્જિત વારસો. જે રીતે પ્રાકૃતિક વારસાની ચોક્કસ વ્યાખ્યા છે પ્રકૃતિ, પર્યાવરણ અને માનવ જીવન વચ્ચેના નિકટતમ સંબંધોનું પરિણામ, એ જ રીતે સાંસ્કૃતિક વારસાની પણ ચોક્કસ વ્યાખ્યા છે. એની વાત કરીએ. એટલે કે માનવીએ પોતાની બુદ્ધિ શક્તિ, આવડત, કુને, ચાતુર્ય દ્વારા જે કાંઈ મેળવ્યું કે સર્જન કર્યું એ બધાનો સમાવેશ સાંસ્કૃતિક વારસાની અંદર થાય છે. અગાઉ જેમ આપણે વાત કરી કે પ્રાચીન સમયથી જ આપણા દેશમાં ઘણી બધી વિદેશી પ્રજાઓ આવી હતી અને એ બધી પ્રજાઓ બરાબર કે જેના કારણે જ આપણો સાંસ્કૃતિક વારસો પણ સમૃદ્ધ બન્યો હતો. એના ઉદાહરણની વાત કરીએ તો કે શિલ્પો કંડારવાની જે કળા છે, આ શિલ્પો કંડારવાની કળા છે એ 5000 વર્ષ જેટલી પ્રાચીન ગણાય છે. આપણા દેશમાંથી પ્રાચીન સમયના અનેક અવશેષો મળી આવ્યા. ઘણા અવશેષો એવા હતા જે સિંધુ ખીણ સંસ્કૃતિના છે, અમુક અવશેષ કે જે મૌર્ય યુગ દરમિયાનના મળેલા છે. એ સિવાય કે જૈન તીર્થંકરોની મૂર્તિઓ મળેલી છે. તો સિંધુ ખીણમાંથી મળેલા જે અવશેષો છે એની વાત કરી લઈએ. સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિમાંથી મહત્ત્વના 2 અવશેષો મળી આવ્યા. એમાંનું એક એટલે દાઢીવાળા પુરુષનું શિલ્પ. જે તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં એ જ પેજ ઉપર બાજુમાં ચિત્ર આપેલું છે. અને બીજું જે છે એ છે નર્તકીની મૂર્તિ, જેને આપણે અત્યારે ડાન્સર કહીએ છીએ. એ નર્તકીની મૂર્તિ, દાઢીવાળા પુરુષનું શિલ્પ કે જે સિંધુ ખીણ સંસ્કૃતિના અવશેષો કહી શકીએ. મૌર્ય યુગની જો વાત કરીએ, મૌર્ય યુગ એટલે સમ્રાટ અશોકનો સમય, જે બૌદ્ધ ધર્મ માટે જાહો જલાલીનો સમયગાળો ગણાતો. એમાં કયા અવશેષો મળી આવ્યા એની વાત કરી લઈએ. મૌર્ય યુગમાં ભગવાન બુદ્ધનું શિલ્પ મળી આવેલું છે. ભગવાન બુદ્ધની જે પ્રતિમા મળી આવી, જે ધર્મચક્ર પ્રવર્તનવાળી ગણાય છે, મતલબ કે ભગવાન બુદ્ધ છે એ
બેઠેલા છે, પાછળ એક અશોક ચક્ર રૂપે જે ચક્ર આપેલું છે એવી પ્રતિમા એટલે ભગવાન બુદ્ધની ધર્મચક્ર પ્રવર્તનવાળી પ્રતિમા છે. આ સિવાય રાષ્ટ્રકૂટ રાજાઓનો જે સમયગાળો હતો કે જ્યારે આપણા દેશમાં અજંતા ઇલોરાની ગુફાઓના ઘણા બધા ચિત્ર મળ્યા, એમાંનું એક ચિત્ર જાણીતું છે અને એ છે બરાબર. એ ચિત્રની જો આપણે વાત કરીએ, પદ્મપાણીનું જે ચિત્ર મળી આવેલું છે બરાબર. ત્યાર પછી કે રાષ્ટ્રકૂટ રાજાઓના સમયની વાત કરી, પછી આપણે જૈન તીર્થંકરોની વાત કરી લીધી. હવે જો તમને એમ પૂછવામાં આવે, 2 માર્કનો પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે કે સાંસ્કૃતિક વારસો એટલે શું, એમાં કોનો સમાવેશ થાય છે, તો વ્યાખ્યા તો મેં તમને કહી જ દીધી. માનવીએ પોતાની બુદ્ધિ, શક્તિ, આવડત, કુને, ચાતુર્ય દ્વારા જે કાંઈ મેળવ્યું તે સર્જન કર્યું તે સાંસ્કૃતિક વારસો. એની અંદર કઈ બાબતોનો સમાવેશ થાય, તો કે માણસ દ્વારા બનાવેલ બધી બાબત આવે, જેવી કે દરવાજા, કિલ્લા, મકબરા છે. મકબરો એટલે શું, તો કે મકબરો એટલે કોઈ વ્યક્તિ જ્યારે અવસાન પામે છે ત્યારે એની કબર બનાવવામાં આવે, એની ઉપર જે ચણતર કરવામાં આવે એને મકબરો કહીશું. અને મકબરાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ એટલે તાજમહેલ છે. આ ઉપરાંત ગુંબજ એટલે મંદિરની જો વાત કરીએ તો ગર્ભગૃહથી ઉપરનો જે અંદરનો ભાગ છે એ ગુંબજ તરીકે ઓળખાય છે, અને ઉપરનો જે ભાગ છે એ શિખર કહેવામાં આવે છે. ત્યાર પછી કે આપણા દેશના જે કાંઈ ઐતિહાસિક સ્થળો છે, સ્મારકો છે, એનો પણ સાંસ્કૃતિક વારસામાં સમાવેશ થાય, જેવા કે દાંડી છે, શાંતિનિકેતન છે, ત્યાર પછી ગાંધીજીનું જન્મસ્થળ બરાબર, કે જે કીર્તિ મંદિર તરીકે ઓળખાય છે. તો બધાનો સમાવેશ આપણે સાંસ્કૃતિક વારસાની અંદર કરીશું. આ સિવાય આપણું ગણિત શાસ્ત્ર, જ્યોતિષશાસ્ત્ર, વાસ્તુશાસ્ત્ર, અંકગણિત છે, આ બધાનો સમાવેશ સાંસ્કૃતિક વારસાની અંદર કરવામાં આવે છે. આપણે અત્યાર સુધી જે વાત કરી એ ભારતની સંસ્કૃતિનો અર્થ, ભારતની સંસ્કૃતિનો વારસો, વારસાના પ્રકાર જોઈ લીધા, પ્રાકૃતિક વારસો જોયો, સાંસ્કૃતિક વારસો જોયો. હવે આપણે આપણું રાજ્ય ગુજરાતના સાંસ્કૃતિક વારસા વિશેની વાત કરી લઈએ. બરાબર. ગુજરાતના સાંસ્કૃતિક વારસાની વાત કરીએ તો આ વારસાને આપણે અલગ અલગ વિભાગમાં વહેંચી શકીએ, જેવા કે પુરાતત્વીય સ્થળો, ઐતિહાસિક સ્થળો, ધાર્મિક સ્થળો છે, પ્રવાસનને લગતા સ્થળો છે, ઉત્સવોની વાત આવે છે. સૌથી પહેલાં આપણે વાત કરીએ તો પુરાતત્વીય સ્થળો. આ પુરાતત્વીય સ્થળો એટલે કે પ્રાચીન સમયમાં જે અલગ અલગ નગરો હતા, કોઈ કુદરતી આપત્તિના કારણે એ સમુદ્ર પેટાળમાં દટાઈ ગયા હોય, સંશોધન કરે ઇતિહાસકારો, પુરાતત્વવિદો, અને પછી એ મળી આવેલા છે એવા નગરો જે પુરાતત્વીય સ્થળ કહેવાય. જેમ કે લોથલ છે. આ લોથલ ધોળકા તાલુકામાં અમદાવાદ જિલ્લામાં આવેલું છે. બીજું જે છે એ ધોળાવીરા છે, તો ધોળાવીરા કચ્છ જિલ્લામાં આવેલું છે. ત્રીજું જે છે એ રંગપુર છે, તો રંગપુર લીંબડીમાં આવેલું છે. શ્રીનાથગઢ અથવા રોજડી કે જે રાજકોટમાં આવેલું છે. કુંતાસી કે જે મોરબી જિલ્લામાં આવેલું છે, જેને આપણે પુરાતત્વીય સ્થળોની અંદર સમાવેશ કરી શકીએ. બીજું આપણે વાત કરીએ તો મેં કીધું એમ એના બીજો જે પ્રકાર છે ઐતિહાસિક સ્થળો આપણે પાડી શકીએ.
આ ઐતિહાસિક સ્થળોની અંદર અલગ અલગ શહેરમાં આવેલા જે સ્થળો છે એનો સમાવેશ કરી શકીએ. સૌથી પહેલાં આપણે વાત કરીએ બરાબર એ હેરિટેજ સિટી એટલે કે વારસાની જે નગરી છે એવા અમદાવાદની. અમદાવાદને યુનેસ્કો દ્વારા હેરિટેજ સિટી વારસાની નગરી તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ અમદાવાદની અંદર ઘણા બધા સ્થાપત્ય આવેલા છે. કયા કયા? તો સૌથી પહેલાં ખૂબ જ જાણીતું એવું સીદી સૈયદની ચાળી. બીજું જે છે એના વણ ઉકલિયા રહસ્ય માટે જાણીતું અને એ છે ઝૂલતા મિનારા. ત્યાર પછી કે કાંકરિયા તળાવ છે, સરખેજનો રોજો છે, રાણી સિપરીની મસ્જિદ છે, ત્યાર પછી હઠીસિંહના દેરા છે, જૈન દેરાસર. આ બધા સ્થાપત્યોને કારણે અમદાવાદ હેરિટેજ સિટી તરીકે ઓળખાય છે. ત્યાર પછી જો આપણે વાત કરીએ તો કે જૂનાગઢમાં કયા સ્થાપત્ય આવેલા છે? તો જૂનાગઢમાં એક તો અશોકનો શિલાલેખ છે, બીજું જે છે એ ઉપરકોટનો કિલ્લો છે, જાણીતું એટલે કે કીર્તિ તોરણ આવેલું છે, શર્મિષ્ઠા તળાવ છે. ત્યાર પછી આપણે ઐતિહાસિક સ્થળો પછી ધાર્મિક સ્થળોની વાત કરી લઈએ. જે રીતે ઐતિહાસિક સ્થળો છે એ પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર ગણાય છે. પુરાતત્વીય સ્થળો સંશોધન માટે જાણવા માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર ગણાય છે. એ જ રીતે ધાર્મિક સ્થળો પણ એટલા મહત્ત્વના છે. આ સ્થળોની જો વાત કરીએ તો એમાં આપણે સૌથી પહેલાં લઈ શકીએ દ્વારકા, કે જ્યાં ભગવાન દ્વારકાધીશનું મંદિર આવેલું છે. આ ઉપરાંત શારદા પીઠ પણ ત્યાં આવેલી છે. આદિ શંકરાચાર્ય દ્વારા સ્થાપવામાં આવેલી એક પીઠ એટલે એ શારદા પીઠ આવેલી છે. ત્યાર પછી જો આપણે વાત કરીએ તો આની અંદર આપણે જે જાણીતા મંદિરો છે એ બધા મંદિરોના નામ લખી નાખવાના. બરાબર, અંબાજી છે, બહુચરાજી છે, પાવાગઢ છે, કે જ્યાં અલગ અલગ મંદિરોનું નિર્માણ કર્યું છે. અને આ જ ધાર્મિક સ્થળો કે મંદિરો એ પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની રહે છે. ધાર્મિક સ્થળો પછી જો આપણે વાત કરીએ તો એ આવે છે પ્રવાસનલક્ષી સ્થળો. એની અંદર જો વાત કરવામાં આવે તો અલગ અલગ જે સ્થળ છે, શહેર છે કે જેમાં તહેવારો ઉજવાય છે, જે પ્રવાસન માટે મહત્વના છે. સૌથી પહેલાં જો વાત કરવામાં આવે તો એ છે અમદાવાદ. અમદાવાદમાં એક તો કાંકરિયા કાર્નિવલ અને બીજું જે છે એ છે પતંગોત્સવ, જેના માટે અમદાવાદ જાણીતું છે. દેશ વિદેશના પ્રવાસીઓ બરાબર અહીંયા આવતા હોય છે. બીજું જો આપણે વાત કરીએ તો એ છે કચ્છ. તો કચ્છ છે એ રણોત્સવ માટે એટલે કે રણનો જે ઉત્સવ છે એના માટે જાણીતું છે. ત્યાર પછી જો મોઢેરાની વાત કરવામાં આવે, મોઢેરા જે છે એ ઉત્તરાર્ધ નૃત્ય મહોત્સવ માટે જાણીતું છે. અને આજે મેં તમને કીધા બરાબર કે ધાર્મિક સ્થળો છે, ઐતિહાસિક સ્થળો છે, પુરાતત્વીય સ્થળો છે, પ્રવાસનલક્ષી સ્થળો છે. આ તમારા માટે જોડકા માટે મહત્ત્વના છે.
કારણ કે પેપર સ્ટાઇલ મુજબ જો આપણે શરૂઆત કરીએ તો એમાં જોડકું આવે અને જોડકાની અંદર આ પાઠની અંદરથી તમને એક વિગત પૂછાય છે. આ ઉપરાંત આ પાઠમાંથી 2 માર્કનો પ્રશ્ન પણ પૂછાય છે. હવે એ પ્રશ્ન કયા પૂછાય તો સૌથી પહેલાં આપણે જે શરૂઆત કરી હતી કે ભારતીય સંસ્કૃતિના પરિચયની વાત કરી તો તમને પ્રશ્ન પૂછી શકે કે સંસ્કૃતિના સંદર્ભમાં ભારતનો પરિચય આપો. એનો જવાબ તમારે શું લખવો તો કે વિષ્ણુ પુરાણમાં જે કાંઈ કહેવામાં આવ્યું છે એ લખી શકાય કે સમુદ્રની ઉત્તરે હિમાલયની દક્ષિણે આવેલો દેશ છે, ભારત વર્ષ નામ છે, બરાબર. એ જે કીધું હતું એ તમે એનો જવાબમાં લખી શકો છો. ત્યાર પછી નદીઓ વિશેનો પ્રશ્ન ઘણીવાર પૂછાય છે તો એની પણ તમે તૈયારી કરી શકો છો. પ્રવાસનલક્ષી સ્થળો પછી જાણીતી જે ગુફાઓ છે એ પણ આવેલી છે, બરાબર. આમ જે રીતે ભારતનો વારસો સમૃદ્ધ છે એ જ રીતે ગુજરાતનો વારસો પણ સમૃદ્ધ જોવા મળે છે.